अंदोलन वापसी के ऐलान तो बाद बंगला साहिब नतमस्तक होए किसान आगू अंदोलन की जित लई वाहिगुरू दा कीता शुकराना। टिकैत राजेवाल समेत वड्डे किसान लीडरां ने भरी हाजरी। दिल्ली बॉर्डरां तो घर वापसी तो पहला ਸਿੰਘੂ ते सैलीब्रेशन किसानां वल्लों नच गा के मनाया जा रहा जशन। वापसी लई समेट रहे सामान। बेअदबी मामले च पुछगिछ दे लई डेरा सिरसा पहुंची एसआईटी। चेयरपर्सन विपासना इंसा ते वाइस चेयरमैन पीआर नैन तो होणगे सवाल। गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा दा कैप्टन ते मजीठिया ते वड्डा वार। कहा एसटीएफ दी रिपोर्ट ते एटीआर कीती गायब। ड्रग मामले च जल्द होएगी कार्रवाई। मजीठिया जे पाक साफ तक क्यों जा रहा अदालत। मानसा च अज कांग्रेस की रैली। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत नवजोत सिंह सिद्धू भी होणगे शामिल। सिद्धू मूसेवाला दे वल्लों करवाई जा रही है रैली। अज अंतिम यात्रा ते निकलणगे जनरल बिपिन रावत। कामराज आवास ते गृह मंत्री अमित शाह ने दिती श्रद्धांजलि। बराड़ स्क्वायर ते करीब 2 बजे किया जाएगा सरकारी सन्मानां नाल संस्कार। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर नूं नम अखां दे नाल दित्ती गई अंतिम विदाई। रखिया मंत्री एनएसए अते एयर चीफ ने दित्ती श्रद्धांजलि। हैलीकॉप्टर हादसे च शहीद होए सन लिद्दर। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। गल करते हैं किसानां दी। 1 साल अंदोलन का पूरा होया ते मंगां भी मन लईआं गईआं ने ते हुण दिल्ली दे बॉर्डरां तो घर वापसी होएगी। घर वापसी दे लई किसानां दे विच हुण जशन दा माहौल है। किसानां दे वल्लों नच गा के जशन मनाया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डरां तो किसान अपना समान समेट रहे ने। समान समेटना शुरू कर लिया गया है। आरजी घर जिहड़े बनाए गए सन वो हटाए जा रहे ने। शेड हटाए जा रहे ने। कल नूं फतेह मार्च दे तहत घर वापसी होएगी। फतेह मार्च कढ़िया जाएगा। कल दे दिन रस्मी तौर ते फतेह मार्च कढ़ के अंदोलन तो घर वापसी होएगी। कल ही संयुक्त मोर्चे ने अंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिता सी ते नाल ही ऐलान किया सी कि 11 दसंबर नूं घर वापसी होएगी ते अंदोलन जित नूं लैके जशन का माहौल है। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते सैलीब्रेशन दी तस्वीरां दिखा रहे हैं। दूसरे पासे तस्वीरां ने जो किसानां ने 1 साल तो आरजी घर बनाए सन दिल्ली दे बॉर्डरां दे उत्ते, उन्हां घरां नूं हुण समेटिया जा रहा है। हुण वापसी आपो अपने घरां दे वल होएगी। जिहड़े ट्रालियां दे विच डेरे लगाए गए सी, ट्रालियां दे विच घर बना लए गए सी। 1 साल तक किसान इन्हां ट्रालियां दे विच सुत्ते ने, रहे ने, एक दूसरे दे नाल सांझां पईयां ने, एक दूसरे सूबियां दे लोकां दे नाल सांझां पईयां ने। किसानां दीयां आपस दे विच ओह सांझां हुण इत्थों लैके परतणगे। ये तस्वीरां ने ਸਿੰਘੂ बॉर्डर दियां, जिथे एक पासे भंगड़े पाए जा रहे ने, जशन मनाए जा रहे ने किसानां दे वल्लों अंदोलन जित दी खुशी दे विच। खेती कानूनां दी वापसी दा ऐलान तां हालांकि पहला ही हो गया सी, लेकिन उस तो बाद बाकी बचदियां मंगां दे उत्ते भी हुण एक चिट्ठी सरकार दे वल्लों मिलण तो बाद अंदोलन दी रस्मी समाप्ति दा ऐलान किया गया कल संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों। ते अगे हुण घर वापसी दी तैयारी है। कल फतेह मार्च कढ़ के किसानां दे वल्लों घर वापसी की जाएगी। तो किसानां दी घर वापसी दे नाल जुड़ी एक होर वड्डी खबर। धरने वाली थां ते किसानां दे पक्के घर ढाए जा रहे ने। अंदोलन दे दौरान किसानां ने पक्के घर भी बना लए सी, क्योंकि उन्हां नूं एहसास सी कि लंबा समा बहना पै सकदा है दिल्ली दे बॉर्डरां दे उत्ते। तां पक्के घर भी बनाए गए सी। हुण ओह पक्के घर ढाए जा रहे ने ते किसान हुण तैयारी कर रहे ने वापसी दी। फतेह मार्च कढ़दे हुए किसान कल नूं पंजाब, हरियाणा, यूपी होर सूबियां दे वल वापसी करनगे, जिथों जिथों किसान आके दिल्ली दे बॉर्डरां दे उत्ते डेरे ला के बैठे सन। ये तस्वीरां ने ਸਿੰਘੂ बॉर्डर दियां, जिथे पक्के घर इट्टां दी चढ़ाई करके बना लए गए सन, क्योंकि किसानां नूं एहसास सी कि लंबा समा संघर्ष करना पै सकदा है, लंबा समा अपनियां मंगां नूं लैके बैठना पै सकदा है दिल्ली दे बॉर्डरां दे उत्ते। तां इह पक्की चढ़ाई कर लई गई सी। टिकरी बॉर्डर ते भी अजिहियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕੇ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
बॉर्डर पे मौजूद हूँ और किसान वापस घर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। मगर आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर किसान 1 साल से लंबा समय उन्होंने यहाँ पर बिताया और जितनी मेहनत उन्होंने यहाँ पे की, वो तपस्या, वो परिश्रम अब रंग ला चुकी है और किसान अब वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। पक्की ईंटें देखिए आप, सड़कों पर पक्की ईंटों से बनाई हुई ये जगह है जो अब तोड़ी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि बिजली की व्यवस्था यहाँ पर कर रखी थी और तमाम किसान यहाँ पर दिन रात बारिश में, छत में, धूप में, ठंड में, गर्मी में वो यहाँ पर बिताए हैं उन्होंने। और अब समय है घर वापसी का। और आप देख सकते हैं कि ये जो पक्की ईंटों की बनाई हुई इमारत है, यहाँ पर तमाम किसान यहाँ पर रहते थे और अब जबकि घर जाने का फैसला आ चुका है तो आप देख सकते हैं कि ये वो ईंट है जिसे आप कह सकते हैं कि ये वो भरोसे की ईंट है जो इन्होंने यहाँ पर अपने हाथों से लगाई है। और अब यही वो भरोसा है कि जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए अब इस पक्की जो इमारत थी यहाँ पर उसको हटाया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ईंटें हैं वो यहाँ से पंजाब जाएगी और पंजाब में वहाँ पर एक स्मारक बनाया जाएगा और उस स्मारक में लिखा जाएगा कि ये जो ईंट है ये दिल्ली की ईंट है और ये वो दिल्ली की ईंट है जिन्होंने सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। और अपनी जो मांगे हैं वो पूरी कर कर किसान यहाँ से जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये जो मेहनत है, इस मेहनत का परिणाम है। आप देख सकते हैं कि अब तैयारी है घर वापसी की और ये ईंटें दिल्ली से पंजाब जाएंगी और पंजाब में स्मारक के तौर पर सबको बताया जाएगा कि ये ईंटें हम दिल्ली से लेके आए हैं। वीर जी क्या कहेंगे? और ये जो मेहनत है उसका जो परिणाम अब निकल चुका है, मगर एक एक ईंट जिस मेहनत और उम्मीद से आप लोगों ने लगाई थी, आज उसी मेहनत और उम्मीद और खुशी से आप इस ईंटों को अब निकाल भी रहे हैं। देखो, आज हमारे को खुशी भी बहुत है तो गमी भी बहुत है। हमारा दिल से पूछ के देखो, हम इस इमारत को कैसे ढा रहे हैं। अपना घर कभी किसी ने अपने हाथ से बनाया, कोई आपने देखा नहीं होगा तोड़ते, लेकिन आज हम तोड़ रहे हैं। हमारी भी प्रॉब्लम है और खुशी भी है, गमी भी है, दिक्कत भी है तो दिक्कत है भी नहीं है। तो हमारा जो मकसद था, हमारी जंग थी, वो हम जंग जीत गए हैं और ये जीते तो वतन को फिर खुशी मनाते जावांगे। आज खुशियाँ मनावांगे, बिल्कुल खुशी मनाते जाएंगे। और जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बड़ी मेहनत से, बड़ी उम्मीदों के साथ ये ईंटें लगाई हैं, अब ये तोड़ी जा रही हैं। इन ईंटों को पंजाब ले जाया जाएगा, वहाँ स्मारक बनाया जाएगा और वो याद किया जाएगा जो पल किसान यहाँ पर अब छोड़कर वापस लौटने वाले हैं। क्या पसंद नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ दूसरी लिस्ट जारी की गई है। 30 उम्मीदवारों दी टिकटां दा ऐलान किया गया है। न्यूज़ 18 की खबर दे उत्ते मोहर लगी है। कल भगवंत मान पंजाब दे आम आदमी पार्टी दे प्रधान और न्यूज़ 18 दे उत्ते बयान दे के गए सन कि जल्द जेड़े है 1-2 दिनां दे विच असीं 25 तो 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करांगे। तां अज वो लिस्ट जारी कर दी गई है। न्यूज़ 18 की खबर ते मोहर लगी है। आम आदमी पार्टी ने आने वाली चोणों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट, दूसरी लिस्ट जारी की है। 30 उम्मीदवारों दी टिकटां का ऐलान हो चुका है। खरड़ तो
ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 30 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਜੋ डिस्टेंस ने आम आदमी पार्टी तो इस वेले विधायक ने आम आदमी पार्टी दी सीट तो ही टिकट तो ही जिते सन, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ 30 ਟੋਟਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ 30 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 40 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 30 ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ 30 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 30 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਾਂਗੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ। नहीं टिकटां दी इस बार देरी क्यों हो रही है? पिछली बार तो जून जुलाई च अनाउंस करती सी, इस बार क्यों डर रही है? बस आ गया, क्यों फूक के कदम रखे जा रहे ਐਨ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਤੋਂ 70 ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ठीक है। नहीं टिकटां दी इस बार देरी क्यों हो रही है? पिछली बार तो जून जुलाई च अनाउंस करती सी, इस बार क्यों डर रही है? बस आ गया, क्यों फूक के कदम रखे जा रहे ਐਨ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਤੋਂ 70 ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ठीक है। नहीं टिकटां दी इस बार ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ 70 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 30 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ। 40 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 40 ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 30 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 30 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮੰਚ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨੇਗੀ। ਤਾਂ 30 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਡੀਸੀਪੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਪਾਠਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਭੋਆ ਤੋਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਭੋਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 30 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 30 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ SIT ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ, ਜਿਹੜਾ IPS ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ। ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ।
ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਖੁਦ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖਰੜ ਦੀ। ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ੀ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਇਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਝੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਾਝੇ ਦੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀਪੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 84 ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟਿਕਟਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ ਸੀ ਡੀਸੀਪੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 84 ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਪਾਠਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂ ਮਾਝੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਹੈ, 10 ਨਾਮ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ
ਉਹ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਗੜਜੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੜਜੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਗੌਰਵ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੜਜੋੜ ਕਰਕੇ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫਾਈਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਨੌਰ ਘਨੌਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਗਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। 30 ਦੇ 30 ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 30 ਦੇ 30 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਕਲੋਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਅਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 0 ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ 2021 ਦਾ ਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਖਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਸੀ, 69 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ, ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧਵਾ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 11 ਬਾਕੀ ਨੇ, 10 ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ, 11ਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧਵਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧਵਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ
ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੱਥ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਰੜ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਦੜਬਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਲਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 17 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।